السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ حکومت کی غیر قانونی طور پر رہنے والے غیر ملکی افراد کو پاکستان سے واپس جانے کی دی گئی ڈیڈ لائن کل رات ختم ہو گئی ہے، اور اب حکومت نے باضابطہ طور پر ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ 3 اکتوبر کو نگراں حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو رضاکارانہ طور پر پاکستان سے واپس اپنے وطن جانے کے لیے 31 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دی تھی، اور ڈیڈ لائن ختم ہونے تک وزارت داخلہ کے مطابق 1,40,000 سے زائد افغان شہری طورخم، چمن، اسپن بولدک اور خیبر پاس کے ذریعے افغانستان واپس جا چکے ہیں، مگر اب ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد دوسرے مرحلے میں ان افراد کے خلاف کارروائی ہوگی جو رضاکارانہ طور پر واپس نہیں گئے۔ حکومت کی جانب سے دیے گئے پلان کے مطابق ضلع انتظامیہ اور پولیس اب بائیو میٹرک کے ذریعے افغان باشندوں اور غیر ملکی افراد کا ڈیٹا چیک کرے گی۔ ایسے افراد جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ، پروف آف رجسٹریشن یا کوئی اور سفری دستاویزات ہیں انہیں پہلے فیز میں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن جن کے پاس کوئی ٹھوس دستاویزات نہیں پائی گئیں انہیں ہولڈنگ سینٹرز منتقل کر دیا جائے گا، جہاں سے ان کی ملک بدری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ان ہولڈنگ سینٹرز میں متعلقہ ڈپٹی کمشنرز ان باشندوں کی رجسٹریشن اور ان کی ملک بدری کے قانونی تقاضے پورے کریں گے۔ اس کے علاوہ FI اور نادرا کے افسران بھی ان سینٹرز میں موجود ہوں گے، جبکہ پیچیدہ کیسز میں جہاں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی پاکستانی شہریوں سے شادی ہو گئی ہو، ان افراد کو بھی پہلے مرحلے میں ملک بدر نہیں کیا جائے گا، لیکن ان کیسز کو بھی آگے کی کارروائی کے لیے رجسٹر کیا جائے گا۔ اور ایسے کیسز میں جہاں غیر ملکی افراد اپنے ملک واپس جانے سے انکار کر دیں یا ان کا اپنا ملک انہیں لینے سے انکار کر دے گا، اس صورت میں ان افراد کو سرحد کے پاس بنائے گئے ہولڈنگ سینٹرز میں بھیج دیا جائے گا، جبکہ وفاقی حکومت نے ان افراد کی ملک بدری کے لیے شیڈول بھی تیار کر کے متعلقہ صوبوں کو بھیج دیا ہے تاکہ ملک بدری کے دوران کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ اس وقت ملک کے بڑے شہروں میں ایسے ہولڈنگ سینٹرز قائم کیے جا چکے ہیں جہاں پر کریک ڈاؤن کے دوران گرفتار افراد کو لا کر رکھا جا رہا ہے، اور انہی سینٹرز سے ان غیر ملکی افراد کو ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ ان ہولڈنگ سینٹرز کی کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے ہمارے نمائندوں نے چاروں صوبوں اور اسلام آباد سے رپورٹس تیار کی ہیں۔ جی شاہزیب صاحب، ملک کے اندر غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلا کی ڈیڈ لائن 31 اکتوبر کو ختم ہو گئی تھی۔ آج پولیس نے صبح سے ہی شہر بھر میں کارروائیوں کا آغاز کیا۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا آپریشن سوراب گوٹ کے علاقے میں کیا گیا، جہاں پر الاسف اسکوائر، مچھر کالونی اور دیگر ایریاز کو پولیس نے کارڈن آف کیا۔ دوسرا بڑا آپریشن ڈسٹرکٹ ویسٹ میں کیا گیا، جس میں منگو پیر، اورنگی ٹاؤن، قصبہ اور دیگر علاقے شامل تھے، جبکہ تیسرا بڑا آپریشن ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں کیا گیا، جہاں پہ بلدیہ، ہب ریور روڈ اور دیگر ایریاز کو پولیس نے کارڈن آف کیا، جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ شہر کے دیگر علاقوں میں بھی چھوٹی بڑی کارروائیاں کی گئیں۔ ان کارروائیوں میں اب تک مجموعی طور پر 300 سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا، جنہیں یہاں PIDC سلطان آباد کے علاقے میں قائم حکومت کی طرف سے ایک کیمپ قائم کیا گیا تھا، یہاں پر منتقل کیا گیا۔ اس کیمپ کے اندر نادرا کی وین موجود ہے، جبکہ FIA حکام اور قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے بھی یہاں پر موجود ہیں۔ جو افراد یہاں پر اپنے ڈاکومنٹس پیش کرتے ہیں ان کی نادرا کے ذریعے ویریفیکیشن کی جاتی ہے۔ اگر ان کی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے تو انہیں یہاں سے واپس روانہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ ہماری بات کی پولیس حکام سے تو یہ بتاتے ہیں کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو اپنی کسی بھی قسم کی شہریت یا کوئی ڈاکومنٹ پیش نہیں کر سکے۔ ایسے افراد کو آج رات جیک آباد روانہ کیا جائے گا، جہاں پر انہیں بلوچستان اتھارٹیز کے حوالے کیا جائے گا، جس کے بعد انہیں بارڈر پہ بھیج دیا جائے گا۔ جی شاہزیب صاحب، راولپنڈی، اسلام آباد دونوں ہی جڑواں شہروں میں ہولڈنگ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، اور ملک بھر میں جس طرح 49 سینٹرز ہیں تو ان میں سے یہ 2 بھی ہیں۔ راولپنڈی میں جو ہے وہ خیابان سر سید میں قائم کیا گیا ہولڈنگ سینٹر، جہاں پر خواتین اور مرد افغان فیملیز کے لیے اور افغان جو یہاں پر ایلیگل ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے یہاں پر سینٹر قائم کیا گیا، جس میں ریسکیو 1122 کا عملہ ہے، نادرا کا سٹاف موجود ہے، FIA کا سٹاف موجود ہے، ضلع انتظامیہ راولپنڈی کا سٹاف موجود ہے، اسی طرح راولپنڈی پولیس کا عملہ موجود ہے۔ اس کے سینئر آفیسرز یہاں پر وقتاً فوقتاً دورہ کر رہے ہیں، آفیسرز کو یہاں پر ڈپیوٹ کیا گیا، اور یہاں پر پورا ایک پروسیس ہے کہ جب کوئی بھی تھانے کی موبائل یا جو بھی عملہ ان کو گرفتار کرے گا، چاہے وہ کوئی سا بھی قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہو، تو وہ اس ہولڈنگ سینٹر پہنچے گا، اس کا مکمل اندراج ہوگا۔ اس وقت ہم ریلوے اسٹیشن لاہور کے قریب ایک پناہ گاہ تھی جس کو اب ہولڈنگ پوائنٹ بنایا گیا ہے، وہاں پہ پولیس کی کافی نفری موجود ہے۔ کھانے پینے کا انتظام جو ہے وہ ضلعی حکومت کے ذمہ ہے، اور لاہور پولیس کا یہ دعویٰ ہے ابھی تک کہ 200 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن کو پکڑ لیا گیا ہے، اور ان کو یعنی پرسوں سے ہم جو ہے جمعہ سے ان کو ڈیپورٹیشن کا جو ہے ان کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو وفاقی حکومت کے فیصلے کے مطابق اپنے وطن واپس بھیجنے کے لیے خیبر پختونخوا میں بھی حکمت عملی تیار کی گئی ہے، جس کے تحت ہولڈنگ سینٹر بنایا گیا ہے ناصر باغ کے علاقے میں، جہاں پر 2000 سے زیادہ افراد کے رہنے کی گنجائش ہے۔ سینٹر کو بنیادی سہولیات سے
आरास्ता किया गया है। नादरा, FIA, पासपोर्ट और दीगर जो सरकारी महकमे हैं वो भी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। नादरा का अमला जो है यहाँ पर लाए जाने वाले गैर कानूनी तौर पर मुकीम है उनकी वेरिफिकेशन करें, बॉर्डर पे ले जाया जाएगा जहाँ से उनको अपने वतन वापस भेजा जाएगा। जी, मैं इस वक्त मगरबी बाईपास पे हाजी कैंप में मौजूद हूँ, जहाँ पे आज गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन को जिन्हें तहवील में लिया गया था पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में, उन्हें यहाँ पे मुंतकिल किया जा रहा है। SSP ऑपरेशंस कोयटा के मुताबिक अभी तक 245 जो तारकीन वतन थे उन्हें यहाँ पे मुंतकिल किया गया है। यहाँ के इंतजामात के हवाले से अगर देखा जाए तो ये वो राहदारी है जहाँ पे तारकीन वतन को इंटर किया जाता है। बाज़ाब्ता चेकिंग के बाद यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर भी उनके लिए है। इसके अलावा ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बूढ़ों सबके लिए अलग-अलग कमरों का इंतजाम किया गया है। यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर नादरा का अमला मौजूद है जो इन तारकीन वतन के फिंगरप्रिंट्स ले रहा है, अपना डाटा बैंक तैयार कर रहा है, जिसके बाद यहाँ पे उन्हें रिहाइश भी फराहम की जा रही है, खाना भी दिया जा रहा है, बच्चों के लिए दूध, पानी, तमाम सहूलियात यहाँ पे दी जा रही हैं। उसके बाद हुकूमती जो फैसला है उसके मुताबिक इन्हें बरास्ता चमन अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में रहने वाले गैर मुल्की अफराद के खिलाफ ऑपरेशन और मुल्क छोड़ने की डेडलाइन देने के बाद मुख्तलिफ इदारों की तरफ से तनकीद की गई है कि इतने कम वक्त में कोई कैसे अपना घर बार और कारोबार समेट कर जा सकता है, जबकि अफगानिस्तान से गैर कानूनी तौर पर आने वालों में 6 लाख अफराद वो भी हैं जो 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद अपनी जान बचाकर पाकिस्तान आए थे, जिनमें ख़वातीन, बच्चे, फ़नकार और 25,000 ऐसे अफगान बाशिंदे भी थे जो अफगानिस्तान में अमरीकी इदारों के साथ मुंसलिक थे और तालिबान की हुकूमत आने के बाद उन्हें अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान आना पड़ा था। सहाफ़ी कामरान यूसुफ की खबर के मुताबिक अमेरिका ने 25,000 अफगान शहरियों की फहरिस्त पाकिस्तान के साथ शेयर की है और दरख्वास्त की है कि उन्हें अफगानिस्तान वापस जिला वतन ना किया जाए। ये वो अफराद हैं जो तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे से पहले अमेरिका के लिए बराह रास्त या उसके लिए ठेकेदार के तौर पर काम करते थे। खबर के मुताबिक एक आला अमरीकी अहदेदार ने तस्दीक की कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ 25,000 ऐसे अफगान मुहाजिरीन की लिस्ट शेयर की है जो अमेरिका मुंतकली के अहल हैं। अमरीकी एहलकार ने बताया कि पाकिस्तान की जानिब से 3 अक्टूबर को किए गए ऐलान से पहले भी अमरीका इन अफगान पनाह गज़ीनों और मुहाजिरीन की हिफाजत यकीनी बना रहा था, जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने पहले ही अमरीका में नकल मकानी के लिए अप्लाई किया हुआ है। हुकूमती डेडलाइन ख़त्म होने से पहले ही अफगान मुहाजिरीन की तरफ से रज़ाकाराना वापसी शुरू हो गई थी, मगर गुज़िश्ता रात इसमें तेज़ी नजर आई, जिसकी वजह से खबर रसा इदारे के मुताबिक तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकाम से डेडलाइन में तौसी का कहा है और साथ ही ये भी कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम अफगान बाशिंदों को ज़बरदस्ती मुल्क बदर ना करें बल्कि उन्हें तैयारी के लिए मज़ीद वक्त दें। खबर के मुताबिक अफगान हुकूमत का ये भी कहना है कि वो ममालिक जहाँ अफगान मुकीम हैं वहाँ वो ना तो सिक्योरिटी के लिए कोई ख़तरा है, ना ही वो किसी अदम इस्तेहकाम का बाइस बने हैं। हुकूमत की जानिब से दी गई डेडलाइन अलबत्ता कल रात को ही ख़त्म हुई है, लेकिन इससे पहले से ही पुलिस अफगान शहरियों की रजिस्ट्रेशन और उनको नोटिस जारी करने के लिए छापे मार रही थी। इस दौरान कई अफगान बाशिंदों को हिरासत में भी लिया गया और इस पर कल रद्द अमल देते हुए JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अफगान मुहाजिरीन 2 तरफा मसला है, अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएँ, अफगान हुकूमत को एतमाद में लेकर उनकी वापसी का तरीक़ाकार तय किया जाए। गैर कानूनी की आड़ में कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। मकामी इंतजामिया और बाअसर लोग कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अफगान बाशिंदों की जायदादों पर कब्जा करने के लिए ज़ालिमाना रवैया अपनाया जा रहा है। इस तरह के इक़दाम से पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरत्तिब होंगे। 2 तरफा मुज़ाकरात से मसले को संजीदगी से हल किया जाए। हुकूमत की जानिब से पहले अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी और अब डेडलाइन ख़त्म होने के बाद उनके खिलाफ लिया जाने वाला एक्शन एक इंसानी अलमिया की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इस खदशे का इज़हार ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाह गज़ीन के सरबराह को लिखे गए ख़त में किया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन के ख़त के मुताबिक ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तानी हुकूमत के तमाम गैर कानूनी और गैर मुल्की अफराद को, जिनमें अक्सरियत अफगान मुहाजिरीन की है, उन्हें 1 नवंबर तक बेदखल करने के फैसले पर तशवीश का इजहार करता है। कमीशन का मानना है कि यह फैसला जो तकरीबन 17 लाख अफगान मुहाजिरीन पर लागू है वो एक इंसानी अलमिये को जन्म दे सकता है। यह फैसला जबरी मुल्क बदरी के मुतरादिफ है जिसको किसी भी बैनुल अक़वामी कानून में तस्लीम नहीं किया जाता। ये फैसला हसास पनाह गज़ीनों और मुहाजिरीन को मुतासिर करेगा जिनमें ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग और माजूर अफराद शामिल हैं। इसके अलावा कमाबंदी वाले अफराद और वो पेशावर अफराद मुतासिर होंगे जो 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से फरार हो गए थे। सिर्फ यही नहीं, गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफगान शहरियों की बेदखली के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर कर दी गई है और निगरां हुकूमत के मैंडेट पर सवाल उठा दिया गया है। साबिक सेनेटर फरतुल्लाह बाबर, सेनेटर मुश्ताक अहमद, जिब्रान नासिर, ईमान मज़ारी, आमना मसूद जंजुआ, एडवोकेट इमरान शफीक, साबिक MNA मोहसिन दावड़
اور دیگر کی دائر کردہ درخواست میں وفاق، صوبوں، نادرہ، وزارت خارجہ اور داخلہ کو فریق بنایا گیا ہے اور استدعا کی گئی ہے کہ نگراں حکومت کا بڑی تعداد میں لوگوں کی بے دخلی کا فیصلہ غیر قانونی قرار دیا جائے جن کی پیدائش پاکستان میں ہوئی، شہریت ان کا حق ہے، جن شہریوں کے پاس قانونی دستاویزات ہیں ان کی بے دخلی غیر قانونی ہے۔ اس پوری صورتحال پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب موجود ہیں۔ بگٹی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ یہ خبر آئی ہے کہ افغان مہاجرین کی طرف سے جو ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد رضاکارانہ واپسی کے لیے طالبان حکومت نے پاکستانی حکام سے ڈیڈ لائن میں توسیع کا کہا ہے اور کہا ہے کہ جی زبردستی ملک بدر نہ کیا جائے، کس حد تک درست ہے اور حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیے آفیشیل چینلز پہ تو کم سے کم منسٹری آف انٹیریئر کے ساتھ اس طرح کی کوئی چیز فورن آفس نے شیئر نہیں کی۔ انہوں نے اگر فورن آفس سے کوئی بات چیت کی ہے تو وہ فورن آفس تک ہی ہے۔ ہم منسٹری آف انٹیریئر جو ہے وہ لیڈ ایجنسی ہے یا لیڈ ڈویژن ہے اس سارے جو اللیگل ریپیٹریشن کا پلان ہے یا ڈیپورٹیشن کا پلان ہے، تو ہمارے ساتھ تو کسی قسم کا کوئی رابطہ اسٹیبلش نہیں ہوا ہے۔ اور کافی وقت پہلے آپ کی طرف سے اناؤنس کر دیا گیا تھا، تو اس پورے پیریڈ میں بھی افغان حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا؟ بیان وغیرہ تو دیے گئے تھے، کوئی آفیشیل رابطہ اس حوالے سے نہیں کیا گیا؟ دیکھیں فورن آفس کے ساتھ ان کا کہیں نہ کہیں کسی چینل پہ فورن منسٹر کی ملاقات بھی ہوئی تھی، شاید تبت میں یا کہیں اور، مجھے ایگزیکٹلی جگہ یاد نہیں ہے، کہ جہاں پر فورن منسٹر کی بات چیت ہوئی تھی اور اس ریپیٹریشن پلان پہ ان کی گپ شپ بھی ہوئی تھی اور آفیشیل بات بھی ہوئی تھی۔ لیکن ظاہر ہے مجھے اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ شاہزیب بھائی نہیں پتہ ہیں۔ افغان سفیر مجھ سے ملنے آئے تھے کوئی مہینہ ڈیڑھ دو پہلے، اور ان کے ساتھ بھی میں نے یہ ساری چیزیں شیئر کی تھیں اور ان کو بتایا تھا کہ ہم انیشلی تو ہمارے ہاں ڈیٹ جو تھی وہ 1 اکتوبر تھی، تو اس کو بھی پھر ہم نے آپس میں ان ہاؤس ڈسکشن میں اس کو 1 نومبر کر دیا تھا، سو دیٹ کہ جو والنٹیئر ریٹرن ہے اس کو انکریج کیا جائے کہ لوگ جو اللیگل ہیں یہاں پر وہ خود جائیں۔ تو ایز آف ناؤ پلان جو تھا، جو آپ نے اناؤنس کیا تھا، اسی پر عمل درآمد ہوگا کہ پہلے تو جو غیر قانونی طور پر ہیں انہیں بھیجا جائے گا، بے شک انہیں گرفتار کر کے بھیجا جائے، ان سینٹرز میں منتقل کر کے بھیجا جائے، اور اس کے بعد آپ یہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ بعد میں جتنے بھی افغان مہاجرین موجود ہیں جو رجسٹرڈ ہیں انہیں بھی واپس بھیجا جائے گا؟ جی ہاں، یہ ڈیسیجن یہ ہوا تھا کہ ہم پہلے ان لوگوں کو جو بالکل ایلینز ہیں، اور یہ افغان اسپیسیفک نہیں ہے، یہ ایتھنک اسپیسیفک نہیں ہے، جو بھی اس ملک میں اللیگل ایلینز ہیں جن کا کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے، کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اور ہمارے ملک میں اس طریقے سے وہ پھر رہے ہیں، تو ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ سیکنڈ فیز میں جو افغان کارڈ ہولڈرز ہیں اور پھر سو اینڈ سو آن، الٹیمیٹلی دا ڈے ول کم کہ جب کوئی بھی جو ریفیوجیز جن کے پاس ریفیوجی سٹیٹس ہے، کیونکہ اب ان کے ملک کے حالات ٹھیک ہو گئے، تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی سب نے واپس جانا ہے۔ فار دا ٹائم بینگ جو ہمارا آپریشن چل رہا ہے، جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے، یا جو پلان چل رہا ہے، یا جو پالیسی چل رہی ہے، وہ یہی ہے کہ جن کے پاس کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے ان کو ہم ڈیپورٹ کریں گے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں تو بگٹی صاحب ظاہر سوال اٹھائی رہی تھی، اب مولانا فضل الرحمان نے بھی تنقید کی، انہوں نے کہا کہ افغان مہاجرین دو ملکوں کا دو طرفہ مسئلہ ہے، افغان حکومت سے مذاکرات کیے جائیں، افغان حکومت کو اعتماد میں لے کر ان کی واپسی کا طریقہ کار نکالا جائے، طے کیا جائے، غیر قانونی کی آڑ میں قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کو بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے، مقامی انتظامیہ اور بااثر لوگ قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کو بلیک میل کر رہے ہیں، بہتر ہے کہ دو حکومتیں مل کر اس کا معاملہ طے کریں۔ مولانا صاحب کی بات میں کے احترام کے ساتھ دیکھیں، جو اگر کوئی غیر قانونی عمل ہو رہا ہے، اگر کوئی ان کو مین ہینڈل کر رہا ہے، تو ہماری ڈائریکشن تو بڑی کلیئر کٹ ہے۔ شاہزیب بھائی، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، ہم نے تمام جتنے بھی آئی جیز ہیں پولیس کے یا باقی لا انفورسمنٹ ہیں، ایف آئی اے، ہماری ڈائریکشن پرائم منسٹر کی بڑی واضح ہے کہ کسی نے اگر کسی کو مین ہینڈل کیا تو وہ افسر جو ہے اس کا رسپانسبل ہوگا۔ تو ہم نے رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم جو ہے وہ آلریڈی کر دیا ہے، ڈرائیو بھی کر دیا اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی کر رہے ہیں۔
تو اگر کوئی اس طرح کرے گا، ظاہر ہے ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی جو النس ہے یہ موجود ہے، اگر اس کو کمپلیٹلی ڈینائی کر دیا جائے تو یہ احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے۔ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈز رہے ہیں، بحیثیت سوسائٹی ہماری یہ بیماری ہے جو کہ ایک بہت ہم کوئی اچھی علامات نہیں ہے، لیکن ہے یہ سسٹمز میں یہ لکونت موجود ہے، لیکن اس کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دو غلط کام جو ہیں اس کی وجہ سے ہم یہ پورا جو ہماری پالیسی ہے اور یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنے ملک کو ٹھیک کریں۔ اگر میری چار دیواری میں کوئی میرا دروازہ نوک کرنے کے بجائے دیوار پھلانگ کے آ گیا ہے تو مجھے اس کو نکالنے کا حق ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیں اپنے ملک میں لیگل ڈاکومنٹ لیں، ٹریول ڈاکومنٹ لیں، مجھے ویزا اپلائی کریں، آپ فیملی کو ملنا چاہتے ہیں، آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ واپس آئیں، آپ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی میں شامل ہوں، میرے ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں، میرے جو اسٹیٹ کرافٹ ہے، جو میرا کانسٹیٹیوشن ہے اس کا حصہ ہوں، اور ہماری سوسائٹی کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ مگر ایک لمبے عرصے سے وہ یہاں مقیم ہے، مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان باشندوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے کے لیے ظالمانہ رویہ اپنایا جا رہا ہے، تو ایسی شکایت آپ کو ملی ہے؟ ان کا کوئی ازالہ کیا گیا ہے؟ جب مولانا کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی بھی ہو رہی ہے، ایک طرف تو ملک بدر کیا جا رہا ہے، اوپر سے ان کی پراپرٹیز پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، ہم نے ایک ٹول فری نمبر بنایا ہے، ہم نے ایک پورٹل بنایا ہے منسٹری آف انٹیریئر میں، نمبرز ہم نے سوشل میڈیا میں، نیشنل میڈیا میں شیئر کر دیے ہیں، میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کر دیے ہیں۔ تو ہم ان کو یہ اشور کرا رہے ہیں کہ کسی انڈیویجول کو کوئی شکایت ہے تو وہ ہمیں اس نمبر پہ شکایت دے سکتا ہے۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے the world is global village، تو پاکستان تو بہت چھوٹا ہے، اسپیسیفک کوئی شکایت ہے، فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ کل ایک کسی لیگل آدمی کے گھر پہ پولیس گئی تھی، مجھے انفارمیشن ملی، میں نے وہاں پر جو متعلقہ حکام تھے ان سے بات کی، اور وہاں سے ہم نے امیجیٹلی ودن 5 منٹس، وہ لیگل سٹیٹس تھا، ان کے پاس ویزا تھا، ان کے پاس ڈاکومنٹس تھے، ہم امیجیٹلی پولیس وہاں سے وڈرا کرا لی، اور بار بار ہدایت کر رہے ہیں اور اس کو انشور کر رہے ہیں کہ وہ کسی ایسی جگہ پر نہ جائیں جو لیگل ہے، کیونکہ لیگل افغانی جو ہے وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا برادر اسلامی ہمسایہ ملک ہے، ہم ڈگنیٹی کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم کسی قسم کی ہیراسمنٹ ہو، اسپیشلی وومن ہراسمنٹ پہ، بچوں پہ اور ایلڈرلی جو ہمارے لوگ ہیں، نو کمپرومائز شاہزیب بھائی، جس نے یہ کام کیا اس کو ہم عبرت کا نشان بنائیں گے۔ مگر جب آپ انہیں ڈیپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے بعد خود ہیومن رائٹس آف پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ 17 لاکھ افغان مہاجرین پر یہ لاگو ہوگا اور ایک انسانی المیہ کو جنم دے سکتا ہے، یہ جبری ملک بدری کے مترادف ہے، اور بین الاقوامی قانون بھی اسے تسلیم نہیں کرتا ان کے مطابق، اور ایک انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے اس سے۔ دیکھیں شاہزیب بھائی، ایک تو ہم اس ٹریٹی کا حصہ نہیں ہیں، جو سگنیٹری ہم نہیں ہیں اس کا، جس میں یہ جن لاز کی آپ ذکر کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم مہاجرین کو، ریفیوجیز کو تو نکال ہی نہیں رہے، ہم ایک بھی ریفیوجی کو نہیں نکال رہے ہیں جس کے پاس ریفیوجی سٹیٹس ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انلیگل ہیں، ریفیوجیز جو آئے ہیں، ان کا کوئی سٹیٹس ہے، UNHCR میں رجسٹرڈ ہیں، ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے، ہم تو ان کی بات کریں جو ایلینز ہیں، جو انلیگل ایلینز ہیں، جن کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے، جن کا کوئی ٹریول ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے، جن کی کوئی ہسٹری ہی نہیں ہے، وہ آ کر ہماری سوسائٹی میں ہمارا سوشل فیبرک تباہ کر رہے ہیں، ہمارے کرائم میں حصے دار بن رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے اپنا گھر ٹھیک تو کرنا ہے۔ کب تک ایسا ہوگا؟ دنیا میں آپ دیکھیں، اب یہ ہیومن رائٹس کمیشن ہے یا اور لوگ ہیں یا ویسٹ ہے، جنہوں نے یہاں سے ویسٹ جانا تھا، 2 سال لگ گئے ہیں شاہزیب بھائی، صرف ان کے ڈاکومنٹس چیک کرتے کرتے ان کو، جنہوں نے یہاں سے ریپیٹریٹ ہونا ہے دوسرے ملکوں میں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں تو افغانستان کے بارڈرز ایران کے ساتھ بھی ہیں، افغانستان کا بارڈر سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ بھی ہے، اور ممالک کے ساتھ بھی ہے۔ وہاں یہ میس کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاس کیوں ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے اٹھ جاتا ہے، ہمارے اربن سینٹرز تک، کراچی تک پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پر جو مرضی جہاں مرضی رہتا ہے۔ تو دیر شوڈ بی اے میکنزم، ہمارے کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارا ایک لا ہے، ہمارا فورن ایکٹ ہے، ہم اس پر امپلیمنٹ کر رہے ہیں، کوئی اس میں کوئی کیا ہیومن کرائسس جو ہے وہ کیوں جنم لے گا؟ اور آج ایک خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ نے رابطہ کیا ہے پاکستانی حکومت سے کہ جو 25,000 ایسے افغان باشندے ہیں پاکستان میں موجود جو افغانستان میں امریکی اداروں کے ساتھ منسلک تھے، طالبان کی حکومت آنے کے بعد جان بچانے کے لیے انہیں پاکستان آنا پڑا تھا، کیا رابطہ کیا گیا ہے کہ کم از کم انہیں نہ ملک بدر کیا جائے؟ دیکھیں، یہ صرف امریکہ نہیں، امریکہ ہے، اس میں UK ہے، کینیڈا ہے، اور
जर्मनी है, इस तरह के बहुत सारे ममालिक हैं जो इधर से कुछ लोगों को अपने मुल्क लेके जाना चाहते हैं। वो ट्रांजिशन फेज़ में हमारे पास हैं। हमारे पास जो ऑथेंटिक लिस्ट आएगी, बिकॉज ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 25,000 लोगों का, ये एक लिस्ट लाके एक पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने एक एएस साहब को दी है। हम उसको देख रहे हैं, ना उसमें कोई शनाख्ती तस्वीर है, ना उनका एड्रेस है। तो हमने एक कमेटी बना दी है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने, जिसमें आईजी बलूचिस्तान है, चीफ कमिश्नर हैं और हमारे एक एएस हैं। वो उस लिस्ट को वे करेंगे और उसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये लोग हैं और उनको किस तरीके से डिपोर्ट होने से रोका जा सकता है। जब तक कोई अथेंटिक लिस्ट नहीं आएगी, जैसे कनाडा ने हमें एक बड़ी प्रॉपर किस्म की लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की है, तो हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इंग्लैंड को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम अमेरिका को भी फैसिलिटेट करेंगे। जो ममालिक किसी और मुल्क में जाना चाहता है, तो हम कोई क्रूअल स्टेट तो नहीं है। हम तो लोगों का कोई खुदा न खास्ता हम ये तो नहीं चाहते हैं कि कोई हम क्रूएलिटी की तरफ जाएं। हम दुनिया में वाहिद मुल्क हैं जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में रेफ्यूजीज़ को इतना अरसा उनकी मेहमान नवाजी की है। और अब भी हम रेफ्यूजीज़ को तो नहीं तंग कर रहे या रेफ्यूजीज़ को तो नहीं भेज रहे। हम इलीगल एलियंस की बात कर रहे हैं, जिनका कोई भी मुल्क हो, वेस्ट हो, कोई और मुल्क हो, गल्फ़ स्टेट्स हो। कौन छोड़ता है इलीगल एलियन को अपने मुल्क में? ये सिर्फ हमारे मुल्क में इस तरह का कदर मचा हुआ था। बहुत शुक्रिया भुट्टी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, उसे ऐसा लग रहा है कि चंद सालों में अदालत बदल गई है, सियासत बदल गई है, इदारों के मौक़िफ़ बदल गए हैं। जो कुछ वो आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। आज सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस की अहम समाअत हुई है। फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक अदालत ने हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को मुस्तरद कर दिया है और अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई है कि फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाएगा और उस इंक्वायरी कमीशन में साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम जाकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, जिसमें साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद का किरदार ज़ेरे बहस आ सकता है, क्योंकि 4 साल पहले फैज़ाबाद धरना केस के फैसले ने मुल्क की सियासत में हलचल मचा दी थी। न सिर्फ सियासत, बल्कि इस फैसले के बाद अदलिया की आज़ादी और मुतासिर हुई थी। जज के कंडक्ट पर भी सवालात उठे थे, मगर आज 4 साल बाद मुल्क की सियासी और अदालती सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। फैज़ाबाद धरना केस का फैसला देने वाले और उस फैसले की वजह से इमरान खान की हुकूमत की तरफ से दायर किए गए रेफरेंस का सामना करने वाले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अब मुल्क के चीफ जस्टिस बन चुके हैं और उनके चीफ जस्टिस बनते ही इस केस के बेशतर फरीक जो फैज़ाबाद धरना केस पर नज़रसानी दायर कर चुके थे, उन्होंने अपनी नज़रसानी की दरख्वास्तें वापस ले ली हैं। मगर इस केस में सबसे बड़ा यू टर्न इमरान खान ने लिया है, जिन्होंने ना सिर्फ इस फैसले के बाद नज़रसानी की अपील दायर की थी, बल्कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इंतकाम का निशाना बनाकर जनरल फैज़ हमीद के साथ मिलकर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करवाया था और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और उनके ख़ानदान के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई थी। अब 4 साल बाद वही तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस फैसले को ना सिर्फ दुरुस्त करार दे रहे हैं, बल्कि इस पर अमल दरामद का मुतालबा कर रहे हैं। और अगर इस फैसले पर अमल दरामद हुआ तो साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद मुश्किल में आ सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले का वो मरकज़ी किरदार रहे हैं और आज की समाअत में भी जनरल फैज़ हमीद का किरदार बार बार सामने आता रहा। आज की समाअत में तहरीक लब्बैक के किरदार पर बात हुई, ताहिरुल कादरी के किरदार पर बात हुई, इलेक्शन कमीशन और पैमरा के कंडक्ट पर बात हुई। आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने फैज़ाबाद धरना केस की समाअत की, जो न सिर्फ तफसीली थी बल्कि इस समाअत में अदालत के सख्त रिमार्क्स भी सामने आए। समाअत के आगाज़ में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान समेत दीगर वुकला रोस्टम पर आ गए तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सवाल किया कि साबिक चेयरमैन पैमरा मिस्टर अबसार आलम कहाँ हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि बताया गया है कि अबसार आलम रास्ते में है, जिस पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अबसार आलम ने अपने बयान में वजारत दिफा के मुलाजिम पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। क्या आप इन इल्ज़ामात के बाद भी नज़रसानी की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अबसार आलम के लगाए गए इल्ज़ामात देखे हैं, हमने इस हवाले से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि वफाकी हुकूमत ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कब बनाई है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 19 अक्टूबर को वफाकी हुकूमत ने कमेटी तश्कील दे दी थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तमाम पहलुओं का जायजा लेकर रिपोर्ट देगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अभी तक कमेटी ने कोई काम नहीं किया, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 26 अक्टूबर को कमेटी का इजलास हो चुका है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद के लिए कायम होने वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर संगीन सवालात उठा दिए और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क देते हुए कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी किस कानून के तहत बनी है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की कानूनी हैसियत क्या है। इस दौरान चीफ जस्टिस ने ताहिरुल कादरी के धरने का हवाला भी दिया और रिमार्क दिए कि कमेटी बनाकर सिर्फ रिपोर्ट्स आती रहेंगी, होना कुछ नहीं है। अटॉर्नी जनरल साहिब, आप समेत सब कह रहे हैं कि फैज़ाबाद धरना केस का फैसला ठीक है। हुकूमत की जानिब से बनाई गई कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। क्या कमेटी ने जो TORs बनाए हैं उनमें सब जिम्मेदारान से हिसाब लिया जाएगा?
पूरे मुल्क को एक जमात ने यरगमाल बनाए रखा था। बैरून मुल्क से एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क को यरगमाल बना गया और फिर वो वापस लौट गया। हुकूमत में तहकीकात करने की काबिलियत ही नहीं है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि बच्चों से पूछें तो वो भी आपसे बेहतर जवाब दे सकते हैं। कमेटी के TOR से तो लगता है कि आपने सबको बरी कर दिया है। धरना केस में अदालत ने पूरी हिस्ट्री दे दी है। हमने पूछा था कि धरने का जिम्मेदार कौन था। हुकूमत ने कमेटी का एक भी TOR दुरुस्त नहीं बनाया। हुकूमत चाहती है कि सबको जिम्मेदार ठहरा कर किसी के खिलाफ भी कार्रवाई ना की जाए। अरबों का नुकसान हुआ मगर हुकूमत को परवाह नहीं है। कमेटी रिपोर्ट का क्या होगा? क्या कमेटी की रिपोर्ट काबीना में पेश होगी? क्या कमेटी की रिपोर्ट अदालत में पेश होगी ताकि कार्रवाई हो सके? हम कमेटी रिपोर्ट का जायजा नहीं लेंगे। अदालत आपका काम क्यों करे? फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद कराना हुकूमत का काम है। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला कमेटी का हिस्सा हैं, वो क्या काम करेंगे? कितने पुल गिराए गए, कितना नुकसान हुआ, ये सब कौन देखेगा? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत ने कमेटी सिर्फ तहकीकात के लिए बनाई है। कमेटी अपनी रिपोर्ट के साथ सिफारिशात देगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। एक कागज़ के टुकड़े से मुल्क नहीं चलाया जा सकता। हमें बताएं कि कौन से रूल्स ऑफ बिजनेस और किस कानून के तहत कमेटी बनाई गई है। जिस तरह हुकूमत मामला चलाना चाह रही है ऐसे नहीं होगा। अदालत यह करार देगी कि हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस में कुछ नहीं किया। हम जानना चाहते हैं कि फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। 6 फरवरी 2019 से लेकर आज तक फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ है। इस तरह तो यहाँ हर कोई कहेगा कि मैं जो भी करूं मुझे कोई पूछ नहीं सकता। हुकूमत सीधा सीधा कह दे कि हम काम नहीं करेंगे। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन बनाएंगे। जैसे अदालत हुक्म करेगी उस पर अमल होगा। इस दौरान जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने रिमार्क दिए कि आइन पर अमल दरामद कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमती कमीशन की तहकीकात शफाफ होनी चाहिए। फिर चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि माजी से सीख कर हुकूमत ऐसे इक़दामात करे कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना हो। जब कानून हाथ में लेने वालों को सज़ा मिलेगी तो लोग सबक लेंगे। कौन सा कानून कहता है कि नज़रसानी दायर हो जाए तो फैसले पर अमल नहीं होगा? जिसके बाद जस्टिस काजी फाइदी सा ने इमरान खान और ताहिरुल कादरी के 2014 के धरने से मुतालिक भी अहम रिमार्क्स दिए और ताहिरुल कादरी की तरफ से कनाडा से पाकिस्तान आकर हुकूमत को यरगमाल बनाने से मुतालिक बरहमी का इजहार किया। जस्टिस काजी फाइदी सा ने रिमार्क्स दिए कि क्या हुकूमत ने कैनेडियन हुकूमत से रब्ता किया था? क्या लोग कनाडा से यहाँ आकर धरने दें तो कोई नहीं पूछेगा? क्या पाकिस्तानी कनाडा जाकर इस तरह धरने दे सकते हैं? दूसरे ममालिक तो अपने एक एक शहरी की हिफाजत करते हैं। पाकिस्तान में कोई नहीं पूछता। चाहे जो भी करो, कभी दुबई चले जाओ तो कभी दूसरे मुल्क। हमारे लोग मुल्क और दीन दोनों को बदनाम कर रहे हैं। हुकूमती कमेटी के TOR से तो सब बरी हो जाएंगे मादरत के साथ, लेकिन ये कमेटी काबिल कबूल नहीं है। अदालत इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से खुश नहीं है। हुकूमत की बनाई गई कमेटी गैर कानूनी है। इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने कोई पेश नहीं होगा। इस दौरान जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने रिमार्क देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस में तारीखी फैसला दिया है। जब तक आईन और कानून पर अमल दरामद नहीं होगा तो लोगों की तकालीफ खत्म नहीं होंगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि यहाँ कोई भी उठकर रास्ते बंद कर देता है और मुल्क को नुकसान पहुँचाकर बाहर चला जाता है। क्या उस वक्त हुकूमत ने कनाडा को खत लिखकर उस शख्स से मुतालिक तहकीकात का मुतालबा किया था? किसी को इस मुल्क की परवाह नहीं है। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने रिमार्क दिए कि ये मुल्क सिर्फ अशराफिया के लिए नहीं है, 70 साल से मुल्क में अशराफिया का कब्जा है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा एक शख्स को इंपोर्ट करने का मकसद क्या उस वक्त की हुकूमत को बरतरफ करना था? क्या दोबारा एक शख्स को इंपोर्ट करके मुस्तकबिल में भी खिदमत ली जाएंगी? क्या कनाडा से आए उस शख्स ने अपने टिकट की भी खुद अदायगी की थी? मुमकिन है कि कमेटी की तहकीकात से ये भी तयन हो जाए। पेमरा और इलेक्शन कमीशन उस वक्त आज़ाद नहीं थे। जिसके बाद अदालत ने हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद कर दी। फिर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम ने एक रिपोर्ट जमा कराई है, क्या आप लोगों ने पढ़ी है? जिस पर चेयरमैन पेमरा सलीम बेग ने कहा कि मैंने रिपोर्ट पढ़ी है। जो अबसार आलम के साथ हुआ उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है। जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? तो चेयरमैन पेमरा ने जवाब दिया कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि आप अदालती कार्रवाई को संजीदा लें, आपके वकला को तो रिपोर्ट का पता ही नहीं है। इस पर चेयरमैन पेमरा ने जवाब दिया कि अबसार आलम ने जो कुछ कहा है मुझे इन हकाइक का इल्म नहीं है। रिकॉर्ड दुरुस्त हो सकता है मगर जो अबसार आलम के साथ ज़ाती तौर पर हुआ उसका मुझे इल्म नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि आज़ादी इजहार राय में किसी को मारना और तंग करना नहीं आता। कोई टीवी चैनल लोगों को फसाद के लिए उकसाए तो ये आज़ादी इजहार राय नहीं है। ऐसा ना हो कि टीवी चैनल का गला घोट दें, मगर कानून पर अमल होना चाहिए। सलीम बेग साहब, क्या आपने 2019 से मुतालिक फैसले पर कुछ किया है? जियो न्यूज़ और डॉन को डिफेंस और कंटोनमेंट हाउसिंग में क्यों बंद किया गया था? क्या टीवी चैनल्स को अभी भी बंद किया जाता है? जिस पर चेयरमैन पेमरा ने जवाब दिया कि नहीं सर, अभी ऐसा कोई काम नहीं होता। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ने की जहमत नहीं की है। धरना केस में अदालती अहकामात पर अमल किया है या ऊपर से हुक्म का इंतजार है आपको? इस दौरान जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने चेयरमैन पेमरा से सवाल किया कि कितने केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ पेमरा ने एक्शन लिया था।
5 साल से आप चेयरमैन हैं, आपने अदालती हुक्म पर कितना अमल किया है? तो पेमरा के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल हो गया है, जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या पेमरा डमी ऑर्गेनाइजेशन है? ये मजाक की बात नहीं है। आप किस चीज़ के चेयरमैन हैं? आपको तनख्वाह कौन देता है? आपकी तनख्वाह कितनी है? जिस पर चेयरमैन पेमरा ने कहा कि मेरी तनख्वाह 4.5 लाख रुपए है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको तनख्वाह हुकूमत नहीं अवाम देती है। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो आप उस वक्त चेयरमैन थे, आपने गलत बयानी क्यों की कि मैं बाद में चेयरमैन बना था? क्या आपको हमारा फैसला पसंद नहीं? फिर चीफ जस्टिस ने उन्हें मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपको किसने कहा था कि नज़रसानी दायर करें? जिस पर चेयरमैन पेमरा ने जवाब दिया कि पेमरा की लीगल टीम होती है, सब नज़रसानी कर रहे थे, हमने भी कर दी। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये भेड़ चाल की दुरुस्त मिसाल है, सब कर रहे हैं तो हम भी वही करेंगे। तो चेयरमैन पेमरा ने जवाब दिया कि पेमरा ने खुद फैसला किया कि नज़रसानी दायर करेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप सच नहीं बता रहे कि किसने नज़रसानी दायर करने का कहा था। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, लेकिन सबको मरना है, हिम्मत करके सच बोलें, आपके हाथ हम मजबूत करते हैं। हमने कहा कि जिन्होंने आपके मामलात में मुदाखलत की उनके खिलाफ कार्रवाई करें। नज़रसानी दायर करने का जो फैसला हुआ उसमें बोर्ड का फैसला कहाँ है? तो चेयरमैन पेमरा ने जवाब दिया कि तहरीरी तौर पर बोर्ड का फैसला मौजूद नहीं है, हमारी गलती थी कि हमने नज़रसानी दायर कर दी। तो इस दौरान चीफ जस्टिस ने पेमरा के लीगल डायरेक्टर से सवाल किया कि किसने कहा था कि नज़रसानी दायर करें? क्या चेयरमैन पेमरा ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की? या तो आप चेयरमैन पेमरा को खुश कर लें या पाकिस्तान का कानून बचा लें। आज हम चेयरमैन पेमरा को पेमरा का और अपना कानून पढ़ाएंगे। आपने अपना कानून पढ़ा होता तो पता होता कि ज़बानी कोई फैसला नहीं लिया जाता। चेयरमैन पेमरा सच नहीं बोल रहे कि किसी खुफिया ताकत ने नज़रसानी का बोला होगा। इस दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि साबिक चेयरमैन पेमरा अफसार आलम ने रिकॉर्ड सामने लाकर बहादुरी का मुजाहरा किया है। अफसार आलम ने वजीर आजम, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को खतूत लिखे हैं। जो अफसार आलम ने किया वो सब अवामी ओहदेदारों को करना चाहिए। जो कुर्सी से उतरता है कहता है कि मैं मजबूर था। उस वक्त नवाज शरीफ वजीर आजम थे। उस वक्त के वजीर आजम और चीफ जस्टिस ने अफसार आलम के खत पर कोई एक्शन नहीं लिया। अफसार आलम की किसी ने मदद नहीं की। आप पर तो कोई प्रेशर नहीं है, तो हकाइक बता दें। फिर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हम सख्त हुक्म देंगे। आपको बार बार मौका दे रहे हैं कि बता दें किसके कहने पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की। चेयरमैन पेमरा साहिब कुछ कहना है तो बताएं, वरना हम अपना हुक्म जारी कर देंगे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चेयरमैन पेमरा अफसार आलम को रोस्ट्रम पर बुला लिया और अफसार आलम के रोस्ट्रम पर आते ही चीफ जस्टिस ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि मेरे आपसे कुछ सवालात हैं। आपने जो वजीर आजम को खत लिखा था उसमें कोई और शिकायत की थी? आपने कहा कि मीडिया में कुछ गलत अनासिर हैं, आपके खत पर वजीर आजम क्या एक्शन लेते? तो अफसार आलम ने जवाब दिया कि उस वक्त मीडिया हुक्काम के पास कुछ एजेंसियों के लोग जाते थे। जिस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सवाल किया कि आपके खतूत के जवाब दिए गए या नहीं? तो अफसार आलम ने जवाब दिया कि मेरे खतूत का जवाब नहीं दिया गया। धमकी आमेज कॉल मेरे मातहत अफसर को आई, जो मैंने नवाज शरीफ और आर्मी चीफ को फॉरवर्ड कर दी थी। जो कॉल मुझे की गई इसमें कोई नंबर नहीं था। जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि FIA या पुलिस कॉल रिकॉर्ड पर कार्रवाई कर सकती थी, वजीर आजम कोई तहकीकाती अफसर नहीं होता। तो अफसार आलम ने कहा कि धमकी आमेज कॉल पेमरा में रिकॉर्ड हुई। निगरान वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी को भी तमाम सूरत हाल से आगाह किया था। एजेंसी का हुक्म ना मानने पर मेरे खिलाफ 3 दरख्वास्तें अदालतों में दायर कर दी गई थी। मुझे कुछ अरसा बाद ओहदे से भी हटा दिया गया था। अदालती हुक्म पर सच सामने लाया हूँ। इस दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अफसार आलम साहिब आपके इल्ज़ामात बहुत संजीदा हैं। जब आप चेयरमैन पेमरा थे तब भी ये सब बातें करनी चाहिए थी। जिस पर अफसार आलम ने कहा कि जियो न्यूज़ पर शो करने वाले नजम सेठी के खिलाफ कार्रवाई के लिए फैज़ हमीद ने दबाव डाला था। नजम सेठी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में इस्टेब्लिशमेंट के लिए इदारा जाती करप्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। नजम सेठी का प्रोग्राम बंद ना करने पर मुझे ओहदे से हटा दिया गया। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपको हटाने की यही वजह थी? तो अफसार आलम ने कहा कि यस माय लॉर्ड। इस दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आपके बाद चेयरमैन पेमरा तैनात होने वाले साहब तो कह रहे हैं कि उन पर कोई दबाव नहीं है। मौजूदा चेयरमैन पेमरा उसी दौर में तैनात हुए, लेकिन कहते हैं कि उनके काम में कभी मुदाखलत नहीं हुई। तो अफसार आलम ने जवाब दिया कि मौजूदा चेयरमैन पेमरा खुशकिस्मत आदमी हैं। मुझे TV चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई ना करने पर जनरल फैज़ हमीद ने इंतकाम का निशाना बनाया। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी की पीठ के पीछे बयान नहीं देते। अगर कमीशन बना तो क्या आप वहाँ बोलेंगे? जिन पर इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं उनको भी बुलाया जाए और फिर आप उनके सामने बयान दें। तो अफसार आलम ने जवाब दिया कि मैं उनके सामने भी यही बयान दूंगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके खिलाफ जो मुकदमात हुए हैं उनकी तफसील हमें दे दें। तो अफसार आलम ने जवाब दिया कि जियो न्यूज़ और डॉन को अपने नंबरों से हटाया गया तो मैंने बहाल कर दिया था, जो मेरा जुर्म बन गया। मैं अपनी हद तक सफाई देना चाहता हूं कि बतौर चेयरमैन पेमरा अपनी जिम्मेदारी पूरी की। जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि आप सफाई ना दें, हमने पेमरा को कहा था कि अदालत के हुक्म पर अमल किया जाए। तो अफसार आलम ने अदालत को बताया कि खत लिखने के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक मेजर की कॉल सुनवाई थी। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिन लोगों का जिक्र आपने तहरीरी तौर पर नहीं किया वो कमीशन में बताएं, अगर वो बनता है तो।
जिस के बाद जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। इलेक्शन कमीशन ने अदालती अहकामात पर कैसे अमल किया, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि फॉरेन फंडिंग और दहशतगर्दी के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है। तो चीफ जस्टिस ने वकील को कहा कि इंसदादी दहशतगर्दी की तहकीकात इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। जिसके नाम पर तहरीक लब्बैक रजिस्टर्ड थी, क्या उनको बुलाकर तहकीकात की थी? इसका जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि उस शख्स को नहीं बुलाया था, मगर पूरा कानूनी तरीका अपनाया गया है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह कैसे मुमकिन है कि मुत्तहदा अरब अमारात में रहने वाले बंदे के नाम से जमात रजिस्टर्ड हो जाए। एक दिन दरख्वास्त आती है, अगले दिन इलेक्शन कमीशन नई जमात रजिस्टर कर लेता है। जैसे एक शख्स कहते हैं, क्या यहाँ काम पहिए लगाकर होते हैं? जिसके बाद चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन की अमल दरामद रिपोर्ट मुस्तरद कर दी और रिमार्क दिए, सब इदारे कह रहे हैं कि फैजाबाद धरना गलत था, मगर पर बात रुक जाती है। जिसके बाद अदालत ने वजारत दिफा और IB की फैजाबाद धरना केस में नजरसानी की दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। साथ ही PTI और MKM की दरख्वास्तें भी वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एजाजुल हक के वकील ने भी नजरसानी की वापस लेने के लिए बयान हल्फी के साथ जवाब जमा कराने का कहा है। जिस पर एजाजुल हक के वकील ने मुदाखलत करते हुए कहा कि मैंने नजरसानी वापस लेने का नहीं कहा है। एजाजुल हक के मुताबिक ISI रिपोर्ट में उनका नाम लिया गया है। एजाजुल हक ने कहा है कि उनका नाम फैसले से हज़फ किया जाए। जिस पर जस्टिस काजी फाइज़ ने रिमार्क दिए कि एजाजुल हक एक आर्मी चीफ ज़ियाउल हक के बेटे हैं। तो इस दौरान एजाजुल हक के वकील ने कहा कि मेरे मौक्किल के वालिद सदर पाकिस्तान थे। जिस पर जस्टिस काजी फाइज़ ने रिमार्क देते हुए कहा कि मैं ज़िया को सदर नहीं मानता, इस अदालत में ज़िया को दोबारा सदर मत कहिएगा। तो वकील ने जवाब दिया कि आइन में दर्ज है कि जनरल ज़ियाउल हक सदर थे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़ियाउल हक ने आइन में लिखवाया कि 5 साल के लिए सदर हूँ। ज़ियाउल हक वाहिद शख्स है जिसका नाम आइन में लिखा हुआ है, वक्त का नहीं मालूम होता, लेकिन ज़िया ने लिखवा दिया कि वो सदर है। 5 साल तो पूरे नहीं हुए थे, तो क्या आइन की खिलाफ वर्जी हुई थी? इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 18वीं तरमीम में ज़ियाउल हक का नाम आइन से निकाल दिया गया है। फिर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हमने फैसले में ये कहा है कि ISI की रिपोर्ट में एजाजुल हक का नाम है। और फिर आज की समाअत मुकम्मल होने के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने हुक्म लिखवाना शुरू कर दिया और कहा कि अफसार आलम ने कुछ शख्सियात पर इल्ज़ाम आयद किए हैं। अगर हुकूमत कमीशन कायम करती है तो तमाम इल्ज़ाम कमीशन के सामने रखे जाएं। अफसार आलम ने कहा है कि वो इंक्वायरी कमीशन के सामने सारा बयान खुल कर देंगे। अटॉर्नी जनरल ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तश्कील से मुताल्लिक बताया है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया गया है। कमेटी को तहकीकात कैसे करनी है इसका कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा है कि हुकूमत इंक्वायरी कमीशन तश्कील देगी। अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील से मुताल्लिक मोहलत मांगी है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक कमीशन तश्कील देकर अदालती फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। तवक्को है कि कमीशन तमाम नजरसानी दरख्वास्तें दायर करने के उसने इत्तफाक की भी तहकीकात करेगा। यह तहकीकात होने की भी तवक्को है कि क्या तमाम नजरसानी दरख्वास्तें दायर करने की हिदायत एक ही जगह से आई थी। जिसके बाद इस केस की समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम खबर है, उसका हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। गजा में इसराइली फोर्सेस भारी हथियारों के साथ अंदरूनी इलाकों की तरफ पेशकदमी कर रही हैं, जहां उन्हें सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है और जानी नुकसान भी हो रहा है। खुद इसराइली दिफाई अफवाज के बयान के मुताबिक गजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास से लड़ाई में 15 इसराइली फौजी मारे गए हैं और कई जख्मी हैं। बयान के मुताबिक गजा में इसराइल के 7 फौजी हमास के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमले में मारे गए और इस वाक़े में 4 फौजी जख्मी भी हुए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। इसी तरह 2 इसराइली फौजी उस वक्त मारे गए जब उनका टैंक एक धमाका खेज डिवाइस के ऊपर से गुजर रहा था। इस वाक़े में मजीद 2 फौजी शदीद जख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा कल रात को एक और वाक़े में हमास ने एक बिल्डिंग पर हमला कर दिया और 2 इसराइली फौजियों को मार दिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने गजा में इसराइली फौजियों की हलाकत को एक तकलीफदेह धचका करार दिया है और दूसरी जानिब इसराइली दिफाई अफवाज ने यह दावा भी किया है कि उसने कल रात को और आज सुबह ज़मीन और फ़िज़ा से गजा के अंदर मुख्तलिफ मकामात को टारगेट किया, जिसमें मुतअद्दिद जंगजू मारे गए हैं। जबकि 7 अक्टूबर से अब तक गजा में मजमूई तौर पर 11,000 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है और हमास का कहना है कि उसने आज 4 इसराइली बख्तरबंद गाड़ियों को शुमाली गजा में तबाह कर दिया है। गजा में गुज़िश्ता जुमे को इसराइली फोर्सेस दाखिल हुई थी, जहां उन्होंने इब्तिदाई तौर पर सरहदी इलाकों में लड़ाई शुरू की, जिसके बाद वो गजा की शहरी आबादी की तरफ पेशकदमी कर रही है, लेकिन खुद उसे भी भारी नुकसान पहुँच रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसराइली फोर्सेस की पेशकदमी का सेटेलाइट तस्वीर की मदद से जायज़ा लिया है। ये तस्वीर पीर की सुबह की हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर है और इनमें देखा जा सकता है कि इसराइली फोर्सेस भारी हथियारों, टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सरहदी बाढ़ से गजा के अंदर 3.5 मील तक दाखिल हो चुकी हैं और शहरी इलाकों की तरफ मजीद पेशकदमी कर रही हैं। गजा में ज़मीनी लड़ाई के साथ साथ इसराइली फोर्सेस फ़ज़ाई बमबारी में भी तेज़ी दिखा रही हैं और कत्लेआम कर रही हैं। कल रात को इसराइल ने गजा के शुमाल में जबालिया पनाह गज़ीन कैंप पर बमबारी कर दी थी और दर्जनों अफराद को शहीद कर दिया था, जिसके बाद आज फिर इसराइली फोर्सेस ने जबालिया कैंप पर एक और फ़ज़ाई हमला कर दिया। ये पनाह गज़ीन कैंप गजा के बड़े पनाह गज़ीन कैंप्स में से सिर्फ एक है, जहां बच्चों
اور خواتین سمیت ہزاروں افراد نے پناہ لی ہوئی ہے۔ اس کیمپ پر کل رات کو اسرائیل نے فضائی بمباری کر کے 50 سے زائد افراد کو شہید کر دیا اور سینکڑوں افراد زخمی ہوئے، جبکہ حماس کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں 400 افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 7 یرغمالی بھی ہیں، جنہیں 7 اکتوبر کو حماس کی جنگجو اسرائیل سے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ اس حملے کے بعد پناہ گزین کیمپ میں قیامت خیز مناظر دیکھے گئے۔ واقعے کے بعد کی تصاویر اور ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پناہ گزین کیمپ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور وہاں ایک بہت بڑا گڑھا پڑ چکا ہے۔ ایک عینی شاہد نے CNN کو بتایا کہ وہ روٹی خریدنے کے لیے لائن میں کھڑے تھے کہ اچانک 7 سے 8 میزائل کیمپ پر آ کر گرے، جس کے بعد کیمپ میں 7 سے 8 بڑے گڑھے پڑ گئے اور ہر طرف لاشیں اور انسانی اعضاء بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا ہی ختم ہو گئی ہے۔ ایک اور عینی شاہد نے بتایا کہ بچوں نے زخمی بچوں کو اٹھایا ہوا تھا اور وہ بھاگ رہے تھے۔ ملبے میں لاشیں لٹک رہی تھیں، جن میں سے کئی تو شناخت کے قابل بھی نہیں تھیں۔ خواتین چیخ رہی تھیں اور پریشان تھیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کھونے پر روئیں یا بھاگیں اور انہیں تلاش کریں، خاص طور پر اس وقت کہ جب اس حملے سے پہلے زیادہ تر بچے آس پاس کھیل رہے تھے۔ خدشات ہیں کہ اس حملے میں ہلاکتوں کی تعداد مزید بڑھ سکتی ہے، کیونکہ متعدد افراد کو اب بھی ملبے کے نیچے دبے ہونے کے خدشات ہیں، جنہیں نکالنے کے لیے امدادی کارکنوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ کچھ دن پہلے غزہ میں الاہلی عرب اسپتال پر حملے کے بعد اسرائیل پر شدید تنقید ہوئی تھی، تو اسرائیل نے فلسطین کی اسلامی جہاد پر ذمہ داری ڈال دی تھی اور کہا تھا کہ اسپتال پر حملہ اسرائیلی فورسز نے نہیں کیا، بلکہ اسلامی جہاد کا راکٹ مس فائر ہو کر اسپتال پر گرا ہے۔ اسرائیل کے اس دعوے کو ابھی تک کسی معتبر ادارے نے درست تسلیم نہیں کیا، لیکن اس دفعہ اسرائیل نے ایسا کوئی جواز پیش کرنے کے بجائے کھل کر پناہ گزین کیمپ پر حملے اور ہلاکتوں کی ذمہ داری خود قبول کر لی اور کہا ہے کہ اس کیمپ میں حماس کا ایک سینئر کمانڈر رہ رہا تھا، جسے نشانہ بنانے کے لیے بمباری کی گئی ہے، جس کے بعد دنیا بھر سے اسرائیل پر تنقید ہو رہی ہے کہ یہ جواز بنا کر درجنوں عام شہریوں کو قتل کر دیا گیا، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل تھیں۔ اس حوالے سے CNN کے اینکر نے اسرائیلی دفاعی افواج کے ترجمان سے جب یہ سوال کیا کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ پناہ گزین کیمپ میں بڑی تعداد میں بچوں اور خواتین سمیت عام شہری موجود ہیں، حماس کے کمانڈر کو جواز بنا کر حملہ کر دینا کیسے درست تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہی تو جنگ کی ٹریجڈی ہوتی ہے۔ یعنی اسرائیل تسلیم کر رہا ہے کہ صرف ایک شخص کو ہدف بنانے کے لیے اس نے سینکڑوں عام شہریوں کی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ صرف یہی نہیں، اسرائیل یہ جواب بھی دے رہا ہے کہ وہ مسلسل غزہ کے شہریوں کو شمالی غزہ سے نکل کر جنوبی غزہ کی طرف جانے کا کہتا رہا ہے، جو ان کے لیے محفوظ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غزہ کا کوئی بھی علاقہ اسرائیلی بمباری سے محفوظ نہیں ہے۔ ان 26 دنوں میں جتنی بمباری شمالی غزہ میں کی جا رہی ہے، اسرائیلی فورسز اتنی ہی بمباری جنوبی غزہ میں بھی کر رہی ہیں، اور وہاں بھی سینکڑوں لوگ شہید ہو چکے ہیں اور متعدد اسکول، عبادت گاہیں اور عمارتیں کھنڈر بن چکی ہیں، اسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ بہرحال جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر حملے کے بعد لاطینی امریکہ کے 3 ممالک نے اسرائیل کو سخت پیغام دیا ہے۔ بولیویا نے اسرائیل سے تعلقات منقطع کر دیے ہیں، جبکہ کولمبیا اور چلی نے اپنے سفیروں کو مشاورت کے لیے اسرائیل سے واپس بلا لیا ہے۔ تینوں ممالک نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی سخت مذمت کی ہے اور سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ اردن نے بھی اپنے سفیر کو اسرائیل سے واپس بلا لیا ہے۔ اسرائیلی سفیر سے کہا ہے کہ وہ بھی اردن واپس نہ آئے۔ یاد رہے کہ اردن میں اسرائیلی سفیر کچھ دن پہلے سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے واپس اسرائیل چلے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے مسلمان ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو تیل کی اور خوراک کی ترسیل بند کر دی جائے۔ صرف یہی نہیں، ایرانی وزیر خارجہ ایک دفعہ پھر خطے میں متحرک ہو گئے ہیں۔ کل انہوں نے قطر میں قطر کے امیر اور وزیر خارجہ سے ملاقات کی تھی، ساتھ ہی حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد آج انہوں نے انقرہ میں ترکی کے ہم منصب سے ملاقات کی، جہاں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی برادری کا یوکرین اور فلسطین کے معاملے میں دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ میں حملے جاری رہے تو نتائج سنگین ہوں گے۔ ایران اور امریکہ اس جنگ کے پھیلنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کل امریکی سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خارجہ اسرائیل کو امداد دینے سے متعلق امریکی صدر کی درخواست پر بریفنگ کے لیے سینٹ کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے، جہاں امریکی سیکرٹری دفاع لائڈ آسٹن نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایران کی پراکسیز نے امریکی فوجیوں پر حملے بند نہ کیے تو امریکہ جواب دے گا، لیکن اس بریفنگ کے دوران اینٹونی بلنکن اور لائڈ آسٹن کو غیر معمولی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے ہی سینٹ کی کمیٹی کی کارروائی شروع ہوئی تو وہاں موجود کچھ لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ ان کے ہاتھوں میں لال رنگ لگا ہوا تھا، انہوں نے اپنے ہاتھ ہوا میں بلند کر دیے اور سیز فائر کرنے کا نعرہ لگا دیا اور کہتے رہے کہ غزہ کے بچوں کو تحفظ دو، نسل کشی کے لیے فنڈنگ بند کرو، مگر بعد میں کیپٹل پولیس نے انہیں کمرے سے باہر نکال دیا۔ دنیا اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ بڑھا رہی ہے، لیکن وہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور امریکی حکومت بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے۔ تاہم آج 7 اکتوبر کے بعد پہلی دفعہ رفح کراسنگ شدید زخمیوں اور غیر ملکیوں کو غزہ سے مصر لے جانے کے لیے عادی طور پر کھول دی گئی۔ الجزیرہ کے مطابق کل رات کو 81 شدید زخمیوں کو غزہ سے مصر منتقل کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ 500 کے قریب غیر ملکی شہریت رکھنے والے افراد کو بھی رفح کراسنگ کے ذریعے غزہ سے نکلنے کی اجازت ملی تھی، جو 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن آج رفح کراسنگ کھلنے کی اطلاع ملتے ہی متعدد دیگر افراد بھی وہاں پہنچ گئے۔ ان کے نام تو اس فہرست میں شامل نہیں تھے، لیکن وہ سب چاہتے تھے کہ وہ بھی فوراً غزہ سے نکل جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔